Sexual and reproductive health and rights are the most intimate and fundamental of all human rights, as they deal with informed decision making about basic aspects of life. Medicines du Monde, taking into account the impact of SRH issues on public health and recognizing the need for respect for sexual and reproductive health and rights, has implemented a sexual and reproductive health project through local partners in the plantation sector in the central and Sabrahamua provinces and post-conflict areas in the northern province since 2016, funded by the French Development Agency. Women and young people in Sri Lanka still face significant barriers to accessing SRHR information and services. There is also a slowly growing conservatism in most countries in the region, both political as well as religious and social, and there are subtly increasing controls being exerted over women's autonomy and sexuality. Along with these, access to appropriate sexuality education, safe and effective contraceptive methods, being free from GBV, and lack of women's agency and autonomy are long-lasting problems. Varied SRH issues need to be addressed urgently in Sri Lanka. According to the Family Health Bureau, teenage pregnancy hit 384,000 in 2012. Looking at National STI AIDS Control Program data, the reported number of persons living with HIV is increasing every quarter in Sri Lanka. According to Ceylon Today, every 90 minutes, a woman is raped in Sri Lanka. And according to UN survey on violence against women, there are 3 to 5 children who are raped every day in Sri Lanka. Knowledge on STD and HIV/AIDS among adolescents was found to be poor. Only about 50% of adolescents were aware of the existence of sexually transmitted diseases and HIV/AIDS in general. According to the Ministry of Health, there are estimated 650 abortions performed on a daily basis in Sri Lanka. Sexual abuse and sexual harassment is on the rise. Sri Lanka has the highest rate of sexual harassments in South Asia. In Sri Lanka, although SRH has made great progress, especially in the areas of maternal and child health and HIV and AIDS, the existence of sectoral and regional differences is still a reality. There are needs for critical health services for vulnerable women, sexual minorities, the country's at-risk population, and those who are living in the estate communities. And this is the reason why MDM has started an SRH project through our local partners in the central and northern provinces of Sri Lanka. Sri Lanka has achieved remarkable social and health index as it embraces its recently acquired middle income status. A low maternal mortality ratio, low infant mortality rate, high literacy rate, and high life expectancy are some of the key achievements. However, certain issues such as unsafe abortion and violence are overlooked most of the time. SRHR is not a comfortable topic in Sri Lanka. Cultural and religious taboos are popularly cited as the key deterrents to talking and raising awareness about SRHR. பாலியல் மற்றும் இனவெழுத்தி சுகாதாரம் அல்லது SRH என்று சொல்லுவார்கள். மலையக தோட்ட பிரதேச மக்களுக்கு இது மிக முக்கியமான ஒரு வேலை திட்டமாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக இளைஞர்கள் யுவதிகள் இடையே பாலியல் மற்றும் இனவெழுத்தி சம்பந்தமான அறிவூட்டல், தெளிவூட்டல் அல்லது அவர்களுக்கு பயிற்சி வழங்குவது மிக தேவையான ஒரு வேலை திட்டமாக இருந்து வருகின்றது. இந்த வேலை திட்டத்தை மனித அபிவிருத்தி தாபனம், உலக வைத்தியர் அமைப்புடன் இணைந்து, அதே போல் AFD பிரான்ஸ் என்ற அமைப்புகளுடன் இணைந்து பெருந்தோட்டங்களிலே செயற்படுத்தி வருகின்றது. குறிப்பாக பெருந்தோட்ட பகுதிகளை பார்த்தால் காலம் தாழ்த்திய அல்லது காலத்திற்கு முந்தைய கருத்தரித்தல், அதே போல் இளங்கருத்தரித்தல், HIV/AIDS, பாலியல் துஷ்பிரயோகம் போன்றவை மிக முக்கியமான பிரச்சனைகளாக இருக்கின்றன. எனவேதான் இந்த வேலை திட்டத்தை செயற்படுத்தி வருகின்றோம். மனித அபிவிருத்தி தாபனத்தினால் செயற்படுத்தப்படுகின்ற இந்த திட்டத்தினூடாக மலையக பிரதேசங்களிலே பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன. பெண்கள், இளைஞர்கள், யுவதிகளுக்கு பாலியல் இனவெழுத்தி சம்பந்தமான
பல்வேறு விளக்கங்கள் தெளிவுகள் கிடைத்திருக்கின்றன. அதே போல் அவர்களுக்கு பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதனூடாக அந்த சமூகத்தினர் தெளிவான ஒரு விடயத்தை பெற்றுக்கொண்டு தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்காக அவர்கள் செயற்பட்டு வருகின்றார்கள். ஆகவே இத்திட்டமானது மிக சிறப்பான ஒரு திட்டமாக காணப்படுகின்றது. Implementing partners of MDM use a community-based approach in conducting activities in the field. Community volunteers serve a vital link between the community members and service providers, and they carry out awareness sessions on SRH, assist during joint visits and mobile clinics, and conduct mobilization campaigns for advocacy activities. சின்ன காலத்திலிருந்து சமூக சேவை ஒன்று செய்யணும்னு எனக்கு மிகப்பெரிய ஆர்வம் இருந்துச்சு. அப்போ அதுக்கான நான் வளர்த்து தேடிட்டு இருக்க நேரம் மனித அபிவிருத்தி தாபனத்தின் மூலமாக எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிது. நான் 2 வருட காலமாக மனித அபிவிருத்தி தாபனத்தின் தொண்டராக கடமையாற்றுகின்றேன். இந்த நான் வந்து 4 தோட்டங்களில் வேலை பார்க்குறேன். அப்படி வேலை பார்க்கும்போது பாலியல் மற்றும் இனவிருத்தி சுகாதார சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு கூட்டங்கள் எனது மலையக மக்களுக்கு சேவையை ஆற்றுவதற்கான வசதியும் வாய்ப்பும் எனக்கு கிடைச்சது. அதுல வந்து பாலியல் அப்படின்னு சொல்லும் போதே வந்து விலகி போறவங்க இருக்காங்க, கூச்சப்படுறவங்க இருக்கிறாங்க. அது வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்காது. அப்படி இருக்கும்போது நாங்க இருந்தாலும் அவங்கள மேலும் மேலும் போயிட்டு அவங்களோட அணுகி இந்த மாதிரி விஷயங்களை பேசும்போது இப்ப வந்து அந்த மக்கள் வந்து விழிப்புணர்வு அடைஞ்சு எங்களோட தொடர்ந்து எங்களோட அந்த அவேர்னஸ்ல எல்லாம் கலந்து கொள்ற விதமா இருக்கிறாங்க. இப்ப எனது வாழ்க்கையை எடுத்துக்கிட்டா இதுல நான் கற்றுக்கொண்ட விஷயங்கள் வந்து பாலியல் மற்றும் இனவிருத்தி சுகாதாரத்துல நாங்க வந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையில எங்களுக்கு தேவையான சொந்தமான விஷயங்களை வந்து நிறைய நாங்க கத்துக்கிட்டோம். நாங்களே போயிட்டு ஒரு விஷயத்தை வந்து ஏஜிலயோ இல்ல வேறு இடங்கள்லயோ செய்யறதுன்னா எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பயமா இருக்கும். முன்ன இந்த வேலைக்கு வந்த பிறகு அப்படி இல்லை. நாங்களும் பயனடைஞ்சு கொண்டு அந்த மக்களையும் பயனடைய வைக்கிறது தான் எங்களோட இந்த வேலையா இருக்குது. இது வந்து எங்களுக்கு ரொம்பவும் சந்தோஷத்தை தருது. அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு வளர்த்து அமைச்சு கொடுத்தது வந்து மனித அபிவிருத்தி தாபனம். இதில் வந்து இப்போ நாங்கள் கற்றுக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் சமூகத்துக்கும் இந்த விஷயத்தை நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறது எங்களுக்கு உண்மையாலுமே பெருமையாக இருக்குது. முக்கியமாக எங்களோட சமூகத்துக்கு நாங்கள் திருத்திக் கொள்றதுக்கான வாய்ப்பையும் வசதியையும் அளித்த மனித அபிவிருத்தி தாபனத்துக்கும் MDM குரூப்புக்கும் நாங்கள் மிகுந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். MDM and implementing partners recognize the importance of educating young people and teachers on SRH issues. Thus, awareness sessions are conducted in schools and communities by public health inspectors, public health midwives, volunteers, or local partners, staff trained by MDM and partners. In the Central and Sabrahamua provinces, the MDM and HDO SRH project is implemented in Kandy, Nuwara and Kegal district. Women's groups and youth groups are organized in the plantation sector, where topics on STI, HIV, teenage pregnancies, and other issues concerning them are being discussed. மனித அபிவிருத்தி தாபனத்திலிருந்து நாங்கள் பல விழிப்புணர்வுகளை கற்றுக்கொண்டோம். அதில் HIV பாலியல் தொற்றுநோய் ஒன்றாகும். குடும்ப திட்டமிடல், குடும்ப வன்முறைகள், HIV, பாலியல் தொற்றுநோய், மார்பு புற்றுநோய் போன்ற பல விடயங்களை பற்றி கூடிய அறிவை பெற்றுள்ளேன். In the northern province, sports fairs and street dramas are organized to engage the youth and wider community using interesting and innovative approach to emphasize the importance of discussing SRH issues, especially on gender-biased violence, unwanted pregnancies, and STI, HIV/AIDS. In the northern province, the SRH project is implemented in Jaffna, Kilinochchi and Molektive districts. SRH has been considered a taboo topic and rarely discussed in public, but community members have started to open up and talk about SRH issues affecting their own communities, as shown in community-level action committee discussions and awareness sessions.
இலங்கை வடமாகாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பாலியல் என்ற விஷயம் வந்து டபுவாக தான் காணப்பட்டது. மற்றது இனப்பெருக்கம் என்றது ஒரு அருவருக்கத்தக்க ஒரு வார்த்தை பிரிகமாக தான் பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் எங்களால் முடிந்த அளவு மக்களுக்கு விழிப்புணர்வுகள் வழங்கி இந்த செயற்திட்டத்தை என்ன நோக்கத்துக்காக நாங்கள் மேற்கொள்கிறோம், இதனால அடையப்பெற இலக்குகள் என்ன, அடையப்படக்கூடிய மாற்றங்கள் என்னன்ற தெளிவுபடுத்தல் வந்து நாங்கள் சகல தரப்புக்கும் நாங்கள் எடுத்துரைத்தபடியால் வந்து எங்களோட ப்ரொஜெக்ட் வந்து சக்ஸஸாக நான் கொண்டு போகக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. மக்களுக்கு வந்து இது ஒரு டபுவாக தான் இருந்தது. நாங்கள் இந்த ப்ரொஜெக்ட் செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன, இதனால் நாங்கள் என்ன மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறோம், மற்றது இந்த மாதிரியான பாலியல் மற்றும் இனப்பெருக்க சுகாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் எங்களோட வடமாகாணத்தில் இருக்குன்னு சொல்லி அவர்களுக்குரிய தெளிவூட்டல்கள் வழங்கினபடி எங்களால் வந்து இந்த ப்ரொஜெக்ட்ல வந்து எந்த சவால்களையும் நாங்கள் எதிர்நோக்கல. MDM and implementing partners work in close collaboration with local authorities to prevent duplication of activities and to strengthen the existing health system. செக்ஷுவல் அண்ட் ரீப்ராக்டிவ் ஹெல்த் என்றது எங்களோட மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தற்காலத்தில் வளர்ந்து வர்ற ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது. இது சம்பந்தமாக எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு சின்ன சந்தேகம், அந்த இனப்பெருக்க பாடம், ஸ்கூல் பாட விதானத்தில் இருக்கிற இனப்பெருக்க பாடம் தெளிவான முறையில் மாணவர்களுக்கு படிப்பிக்கப்படுகின்றதா என்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்குது. ஏனென்றால் நிறைய மாணவர்கள் நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு பிறகு எங்கள்ட வரும்பொழுது அது சம்பந்தமான போதிய அறிவு அவர்கள்ட்ட இல்லாததை எங்களால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. கருத்தடை முறைகள், பாதுகாப்பற்ற உறவு முறைகள் சம்பந்தமான விடயங்கள்ல போதிய அறிவின்மையால அதுக்கு பிறகு வர்ற பிரச்சனைகளை அளவுக்கு அதிகமான நிலைமை, அதாவது சட்டவிரோத கருக்கலைப்பு அல்லது கூடி வாழ்தல்கள் அல்லது அதுக்கு பிறகான விவாகரத்து வழக்குகள், அதுக்கு சம்பந்தமாக கூட அவர்களுக்கு தெளிவான விவாகம், விவாகரத்து, அதுக்கான வயதில்லைகள் சம்பந்தமான விளக்கங்களும் இல்லாத பட்சத்துல போதிய அளவு அவர்களுக்கு அது சம்பந்தமான விளக்கம் வழங்கப்படவில்லை என்ற சந்தேகம் தான் எங்களுக்கு இருக்கின்றது. ஆகவே அது சம்பந்தமா மாணவர்கள் மட்டத்தில் அது போதுமான அளவு படிப்பிக்கப்படும் பட்சத்தில் அடுத்த சந்ததியாக அவர்கள் பாடசாலையை விட்டு வெளியில் வரும் பொழுது மேலதிகமான தகவல்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். MDM ப்ராஜெக்ட் வந்து எங்களோட, அதாவது உளவள பிரிவு மென்டல் ஹெல்த் யூனிட்டோட மிக நெருக்கமாக வேலை செய்திருக்கிறார்கள். அதன் அடிப்படையில் என்னன்னு சொன்னால், சமூக மட்டத்துல நிறைய கிராமங்கள்ல இந்த சேவையை வழங்கும் பொழுது எல்லா நேரமும் PHM PHI ஊடாக இந்த சேவையை வழங்குறது கடினமான ஒரு விடயமாக இருக்கும். மேலும் SMI கிளினிக் ஒரு சப்போர்ட்டிவான ஒரு மெக்கானிசமா இருந்தாலும் சில ஓப்பன் என்வாயன்மெண்ட்ல ஒரு ஸ்கூல்ல இந்த கிளினிக்ஸ் நடக்கும் பொழுது சில விஷயங்களை கதைக்க முடியாத ஒரு சம்பந்தமும் இருந்தது. ஆகவே என்ஜிஓக்களோடாக இந்த MDM ப்ராஜெக்ட் நடக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனையும் எடுத்து அது சம்பந்தமாக அவர்களோடு நெருக்கமான முறையில், ரகசியமான முறையில் கலந்து ஆலோசிக்கும் பொழுது மேலதிக தகவல்களை அவர்களுக்கு வழங்கக்கூடியதாகவும் இருந்தது. மேலும் ஒவ்வொருவரையும் தனியான முறையில் ஸ்கிரீன் பண்ணக்கூடியதாக, சமூக மட்டத்தை கம்ப்ளீட்டா ஸ்கிரீன் பண்ணக்கூடியதாகவும் எங்களுக்கு இருந்தது, அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. ஆக இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. அந்த MDM ப்ராஜெக்டோடாக கிராம மட்டத்துல எல்லாரையும் ஸ்கிரீன் பண்ணக்கூடியதாயிட்டு நாங்கள் சந்தோஷப்படுறோம். சுகாதார திணைக்களத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிரிவென்டிவ் செக்டர்னு சொல்றது, அதாவது கியூரேட்டிவ் செக்டரை விட பிரிவென்டிவ் செக்டர்ல மிக நெருக்கமான, தீவிரமான, இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் மிக கட்டுக்கோப்பான கட்டமைப்பு நாங்கள் கொண்டிருந்தாலும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சில வேளையில ஊடுருவிய கிராமங்கள், அதாவது மிகவும் ஆழமான ஒதுக்கப்பட்ட சில இடங்கள் இருக்கின்றன, யானைகள் கூட இருக்கக்கூடிய இடங்கள், அப்படிலாம் நெருக்கமான இடங்களுக்கு எங்களோட ஸ்டாஃப் போக முடியாத ஒரு சூழலும் இருக்கிறது. அதே நேரம் அவ்வாறான ஸ்டாஃப் ஷார்டேஜ், சிவியர் ஷார்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டாஃப் என்ற ஒரு விஷயமும் எங்களுக்கு இருக்கிறது. இந்த ரெண்டு விடயங்களையும் ஒரு மேற்கொண்ட விஷயத்துல கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த NGOs உதவி எங்களுக்கு தீவிரமா இருக்கிறதுன்னு சொன்னா, அவங்களோட ஃபீல்ட் ஸ்டாஃப் அந்தந்த கிராமங்கள்ல இருந்து தெரிவு செய்யப்படுவதாலையும் நிறைய பேர் நிறைய ஆழமான கிராமங்களுக்கு உள்ளுக்கு சென்று அங்க இருக்கிற சில அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த பிள்ளைகள்னு சொன்னா ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் தெளிவாக அறிஞ்சு கொண்டு அவங்க அது சம்பந்தமா மேலதிக தகவல்கள் எடுக்கிறதால இந்த ப்ராஜெக்டை மிக வெற்றிகரமாக செய்யக்கூடியதாக இருந்தது. ஆகவே இந்த சர்வீஸ் NGOஸோட கோஆர்டினேட் பண்ணி செய்ய இன்னும் தீவிரமா MOHக்கும் MHக்கும் ரெண்டு டீமுக்குமே அது மிகவும் பலமுள்ளதாக இருக்கிறதாக நான் நம்புகிறேன். Aside from conducting awareness sessions in schools, MDM and implementing partners are also targeting out-of-school youth having their trainings at the Vocational Training Institute and National Youth Corps. MDM has trained VTA and NYC instructors
on SRH and has provided SRH flip charts for use in their classrooms. இன்றைய சமுதாயத்திலே இளைஞர் யுவதிகளின் முக்கியமாக கருதப்படுகிறது பாலியல் கல்வி. அந்த பாலியல் கல்வியிலே பல விடயங்கள் உள்ளடக்கப்படுகின்றது. அதில் இன்றி அமையாத ஒன்றாக காணப்படுகின்றது ஆண் பெண் இருபாலர்களும் காணப்படுகின்ற தொழில் கற்கை நெறியிலே. ஏனென்று சொன்னால் தொழில் கற்கை நெறியிலே வயது வித்தியாசம் இல்லாது, அதாவது இளைஞர்கள் யுவதிகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக 18 வயதிலிருந்து 35 வயதுக்கு உட்பட்ட ஆண் பெண் இருபாலர்களும் கல்வி கற்கின்ற வேளையிலே பல இன்னல்கள் மத்தியிலே அங்கே போதனாசிரியர்களும் மற்றும் நிர்வாக பகுதியினரும் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஏனென்று சொன்னால் தெரிந்தும் தெரியாமலும் இந்த பாலியல் கல்வி என்றது எமது சமுதாயத்திலே மக்கள் மத்தியிலே ஒரு விழிப்புணர்வு அற்ற நிலையை காணப்படுகின்றது. தெரிந்தாலும் சரி, தெரியாவிட்டாலும் சரி. உதாரணமாக தெரிந்தால் அவர்களுக்குள்ள கௌரவ பிரச்சனை, மற்றவருடன் எப்படி கலைப்பது, எப்படி புலங்குவது என்ற ஒரு அறியாமை தான் இந்த பிரச்சனைக்கு உருவாகிறதுக்கான முக்கிய காரணமாக காணப்படுகின்றது. இந்த பாலியல் கல்வியிலே இலங்கை தொழிற்பயிற்சி கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே MDM நிறுவனமானது தமது பங்களிப்பை, அதாவது புதிய மாணவர்களுக்கும் எமது போதனாசிரியர்களுக்கும் இது சம்பந்தமான பாலியல் கல்வி சம்பந்தமான அறிவுகள் இன்றியமையாத போதிலும் அவர்கள் நேரடியாக வருகை வந்து இங்கே 2 நாட்கள் பயிற்சி பட்டறை மாணவர்களுக்கும் மற்றும் போதனாசிரியர்களுக்கும் 1 நாள் பயிற்சி பட்டறை நடத்தியிருந்தார்கள். அதன் ஊடாக எங்களுடைய மாணவருடைய விளைவு எப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னால், அவர்கள் தானாகவே முன்வந்து ஆண் பெண் இருபாலரும் பாரபட்சம் என்று கதைப்பதும், சில விடயங்கள் சொல்லப்பட்ட விடயங்களை ஆக்கள் கூச்சம் சுபாவம் என்று கற்றுக்கொள்வதும், பாடத்திட்டத்திலே மட்டுமின்றி மாணவர் மன்றம் இருக்கின்றது, மாணவர் மன்றத்திலே இதனை விவாதங்களூடாக தமது கருத்துக்களை முன்வைப்பதுமாக இது புதிய ஒரு கட்டுரை அல்ல என்றதை உணர்வு கொண்டுள்ளார்கள். MDM நிறுவனத்தில் நடத்தப்பட்ட பாலியல் சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு சைல்ட் கேர் வகுப்புல வந்து நாங்க ஆணின பெருக்கத்தோடி, பெண்ணின பெருக்கத்தோடி மற்றும் பாலியல் சம்பந்தமான தொற்று நோய்கள் மற்றும் பாலியல் பாலியல் நடத்தைகள் மற்றும் பால் நிலையும் சம்பந்தமான கலந்துரையாடல்களை மேலும் ஆரோக்கியமான நிலையில கலந்துரையக்கூடியதாக இருக்கிறது. SRH என்ற இந்த பாலியல் விழிப்புணர்வு இடம்பெற்ற பின்னர் வகுப்பறையிலும் இந்த பாலியல் சம்பந்தமான விடயங்களை நாங்க சமத்துவத்தோட கதைக்கக்கூடியதாக இருக்குது. அதே மாதிரி மாணவ மன்றத்திலையும் இது சம்பந்தமான விவாதங்களை நாங்க செய்யக்கூடியதா இருக்குது. மற்ற சமூகத்துக்குள்ள போய் இன்னொருவர்களோட ஒரு பிரச்சனை என்று வரும்போது நாங்கள் அதை தீர்க்கக்கூடிய மாதிரியும் இருக்கிறது. To engage youth in SRH discussions, innovative approaches has been adopted to get their time and attention. Thus, MDM and implementing partners have organized sports festival and street dramas to make SRH discussions more interesting. பாலியல் மற்றும் இனவிருத்தி சுகாதாரம் சம்பந்தமான கலந்துரையாடல் மூலம், விழிப்புணர்வின் மூலம் பெண்களுக்கு மட்டுமல்லாது ஆண்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் இந்த அறிவுறுத்தல் தேவையானது என்று அறிந்து கொண்டோம். அத்தோடு இந்த விளையாட்டு போட்டி மற்றும் கலந்துரையாடல் மூலம் சுவரட்டிகள் தந்தது மூலம் பாலியல் இனவிருத்தி சுகாதாரம் சம்பந்தமான விடயங்களை மேலும் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம். அத்தோடு இந்த விளையாட்டு போட்டி நிகழ்வினூடாக திருமணமான பெண்களும் ஆண்களும் நிறைய பேர் கலந்து கொண்டு இந்த சம்பந்தமான விடயங்களை மேலதிகமாக அறிந்து கொண்டார். எங்களுடைய துர்கா விளையாட்டு கழகத்தில் நிறைய திருமணமான ஆண்களும் திருமணமான பெண்களும் நிறைய பேர் உள்ளனர். இந்த விழிப்புணர்வு சம்பந்தமாக எங்களுக்கு பாலியல் மற்றும் இனவிருத்தி சம்பந்தமான சந்தேகங்கள் எழும்போது சரியான தகவல்களை இந்த MDM நிறுவனத்தினூடாக தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் என்ற விஷயம் அந்த விளையாட்டு போட்டி நிகழ்வின் பிறகு நாங்கள் தெரிஞ்சு கொண்டோம். அத்தோடு இனிவரும் காலங்களில் எந்த விதமான பாலியல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக நாங்கள் யாரோட தொடர்பு கொள்ளலாம், என்ன செய்யலாம் என்ற சந்தேகங்களுக்கு எங்களுக்கு சரியான பதில் கிடைச்சிருக்கு. எமது சமூகத்தில் உள்ள அனைத்து இளைஞர்களுக்கும் பிரயோசனமாக உள்ளது. அத்தோடு எமது தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும் முக்கியமாக அது ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறத விட
அடுத்த கட்ட இளைஞர்கள் அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு வாழ்க்கைக்கு உதவக்கூடிய சம்பவமாகவும் இந்த நிகழ்வு அமைந்திருக்கிறது. இப்படியான கருத்துடர்கள் நிகழ்வுகள் நடக்கிறதால எதிர்வரும் காலம் நல்ல ஒரு சிறப்பாக அமையும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். MDM நிறுவனத்தினரூடாக மாதந்தோறும் நமக்கு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதில் பாலியல் இனவிருத்தி தொடர்பான கருத்துக்களும் இடம்பெற்று வருகின்றன. இது தொடர்பாக நாம் எமது குடும்பத்தில் எமது பிள்ளைகள் மற்றும் கணவருடன் எவ்வாறு இது தொடர்பாக இது சம்பந்தமாக கதைப்பது என்பதையும் எமது அமைப்பினருக்கு இது தொடர்பாக எவ்வாறு அவர்களுடன் நாங்கள் எவ்வாறு கதைப்பது என்பதையும் இந்த விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு மூலம் நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம். இந்த விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு மூலம் கருத்தரங்கு நடைபெறும் போது எமது கிராமத்தில் முக்கியமாய் 4 அமைப்புகள் உள்ளன. 4 அமைப்பிலிருந்து 3 அங்கத்தவர்களை இணைச்சுதான் இந்த கருத்தரங்கு நடைபெற்றது. இதன் மூலம் நாங்கள் எமது கிராமத்துக்கும் அயல் கிராமங்களுக்கும் இதனை அடுத்தவர்களுக்கு இதன் பயனை சொல்லக்கூடிய மாதிரி நமக்கு மிகவும் பிரயோசனமாக இருந்தது. The general objective of MDM's project in Sri Lanka is to improve the level of awareness and access to quality SRH information and services for the most exposed populations in the northern and central provinces of Sri Lanka. MDM focuses on strengthening the relationship between MDM, health and education authorities at provincial, district and local levels, and in supporting and capacitating local organizations working on SRHR, GBV and human rights. One of the fundamental principles of MDM is to empower populations to take actions. And this is achieved through working directly with communities, with local partners, and collaborating closely with local authorities. Working with partners is the most logical way of making projects become more sustainable. Through forging partnerships and alliances, it becomes possible to support and strengthen the capacities of the civil society to become an actor for social change in struggles relating to health, through exchange of technical expertise, sharing of resources, and identifying common causes for advocacy. For example, in the Central Province, our partner HTO has initiated the advocacy for the integration of estate health sector into the national health system, taking into account the reality that the plantation community does not have equal access to quality SRH services compared to the rest of the population. And this is a very good example of populations leading the struggle for social change related to health. And we could not be more proud and happy that our local partner HTO is leading this campaign. And you know, MDM in Sri Lanka won't be here forever. And so through our local partner, we will be able to see through the end whether our campaign is going to be successful or not, or whether our project will have an impact or not. And this is the beauty of empowerment, the power of forging alliances with local partners. MDM and implementing partners will be ending the SRH project in Sri Lanka in October 2018. But though empowering communities and working with local partners and authorities, the outputs that have been visible in the last 3 years will hopefully be sustained in the coming years and will essentially contribute to the reduction of mobility and mortality related to SRH in Sri Lanka.